اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی 80,000 سال عبادت کرنے والا عابد اور اپنے علم و عمل کی وجہ سے فرشتوں کا استاد بننے والا پر اسرار شخص، اور جس کے حسن و جمال پر فرشتے بھی عاشق تھے، اور جو اپنے خدا داد علم کے ذریعے سے انسان کے جسم میں سرایت کرنے کی بھی مہارت رکھتا ہے، اور جسے انسانی تخلیق کے بعد عرش سے مردود کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، اور جس کو دوزخ میں 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا، اور پوری دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کہلانے والا شخص محترم، جس کے بہکانے سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور جس کے کہنے پر حابیل نے قابیل کو مارا تھا، اور جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے روکا اور نتیجتاً وہ غرق ہو گئے، اور جس کے بہکانے سے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لیے گوسالہ بنایا، اور جس کے بہکانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، اور جس کے بہکانے سے ہود کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور آندھی کی آفت کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے، اور جس کے بہکانے سے قوم لوط کے لوگ اپنے مردوں اور عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ ناظرین محترم، جس نے نمرود کے کان میں پھونک ماری تھی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تھا۔ ناظرین محترم، جسے پوری کائنات کے اندر ابلیس، عزازیل یا پھر لوسیفر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کائنات کا ایسا بدبخت شخص کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے۔ لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے صرف 2 طرح کی مخلوق کو پیدا کیا، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا ہے، لیکن ان کے جوڑے پیدا نہ کیے، جس کی وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ جبکہ ناری کو جنات کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، اور جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمہون جن کو زمین پر بھیجا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جن لڑکی کو پیدا کیا اور اسے بھی زمین کی طرف نازل کر دیا، جس کے بعد سمہون جن کی اس جن لڑکی سے ملاقات کرا دی۔ چنانچہ سمہون جن نے جیسے ہی اپنی ہم جس لڑکی کو دیکھا تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، چنانچہ اس جن نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، چنانچہ پھر اس کے نتیجے میں ان کے ہاں کثیر اولاد پیدا ہوئی اور ان دونوں کی نسل خوب بڑی پھولی۔ پیارے دوستوں، پہلے پہل تو جن بھی فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ بعد میں ان جنوں میں سے کچھ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرائے گئے۔ پیارے دوستوں، جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جالیبہ تھا اور اس کی بیوی کا نام تلبیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قد دراز اور بہادر تھے۔ جالیبہ کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی، اور تلبیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ جالیبہ جنوں کا سردار تھا اور اس کے نام سے باقی سب جن خوف کھاتے تھے۔ ناظرین محترم، جالیبہ اور تلبیس کی آپس میں شادی ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ عزازیل اپنے والدین کی طرح بہادر اور قد کا بہت لمبا تھا۔ روایات میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 50,000 سال پہلے یہاں زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ جب جنوں نے زمین پر جنگ کی اور تباہی مچانی شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ جب فرشتے زمین پر اترے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں میں بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ جنگ کی، پر فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے اور اس جنگ میں بہت تعداد میں جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد باقی جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا، ان میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل کے بہترین پرورش کی جائے، کیونکہ عزازیل انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے فرشتے عزازیل کو زمین سے آسمانوں پر لے کر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد عزازیل کی تربیت کا آغاز ہوا۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا، اور اس نے زمین پر 80,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور زمین پر کوئی کونا ایسا خالی نہیں جہاں پر عزازیل نے عبادت نہ کی ہو۔ چنانچہ فرشتوں کی تعلیم و تربیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے عزازیل بہت ہی قابل اور عقل مند ہو گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں سے خطاب کرنے کے لیے مقرر کیا۔
चुनांचे फरिश्ते अज़ाज़ील को नेक और परहेजगार कहते थे। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अज़ाज़ील को 40,000 साल तक जन्नत का खजांची मुकर्रर किया गया और 80,000 साल तक वो फरिश्तों के साथ रहा और 20,000 साल तक अज़ाज़ील फरिश्तों को तालीम और तरबियत देने के लिए मुअल्लिम मुकर्रर रहा। हज़रत जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील और इजराइल अलैहिस्सलाम भी अज़ाज़ील से तालीम और तरबियत हासिल किया करते थे। अल्लाह ताला तो रब्बे कायनात है, इससे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं। अल्लाह के इल्म में था कि ये एक दिन मेरे हुक्म को झुठला देगा और इसका खात्मा कुफर पर होगा, लेकिन चूंकि फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अज़ाज़ील की सिफारिश की थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इस तरह का हुक्म दिया था। प्यारे दोस्तों, एक दिन अज़ाज़ील सैर कर रहा था कि इसने लोहे महफूज को देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इसके बाद तकरीबन 2 साल तक अज़ाज़ील इस तहरीर को पढ़कर रोता रहा और अल्लाह तबारक व तआला की रोते हुए इबादत के अंदर मसरूफ रहा और अल्लाह तबारक व तआला से बार बार ये सवाल करता रहा कि ऐ अल्लाह, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है कि जिससे पनाह मांगी जा रही है। अज़ाज़ील के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है। चुनांचे एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरी हर नेमत को ठुकराते हुए मेरे हुक्म को मानने से इनकारी हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी सारी इबादत को जाया कर दिया जाएगा और वो बंदा शैतान बन जाएगा। चुनांचे उस शैतान मरदूद से इस लोहे महफूज की तहरीर के अंदर पनाह मांगी जा रही है। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद अज़ाज़ील हर वक्त ये बात सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। चुनांचे फिर उसने एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज की कि ऐ अल्लाह, मैं इस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को हुक्म दिया कि तू जल्द ही हमारे इस बंदे को देख लेगा। चुनांचे फिर इसके बाद इसने कई हजार साल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजार दिए। फिर एक दिन अज़ाज़ील के इल्म में आया कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहा है कि जिसके पुतले को बनाने के लिए आसमानों और जमीन की मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है। और जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को पैदा किया तो इस पुतले को 40,000 साल तक इसी तरह पड़ा रहने दिया और इसके अंदर जान न डाली। फरिश्तों का जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से गुजर होता तो वो इस पुतले से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते और जब इब्लीस का गुजर होता तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता और कभी कभार वो अपने मखसूस इल्म के जरिए से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर घुस जाता और उसके अंदर अजायबात का मुशाहिदा करता। नाज़रीन मोहतरम, जब इब्लीस इस पुतले को मारता तो इससे मिट्टी के खनकने की आवाज आती। प्यारे दोस्तों, फिर वो दिन भी आया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते जमा हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मैं जमीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो जमीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, ये बंदा तो जमीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा, हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं। चुनांचे फरिश्तों का ये जवाब सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं जान सकते। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह को फूंका तो सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर सब फरिश्ते सजदे के अंदर गिर गए और सजदे में गिरने वाले फरिश्तों में सबसे पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का सरदार मुकर्रर कर दिया। चुनांचे अज़ाज़ील के अलावा सब फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील की। जब अज़ाज़ील सजदे में न गिरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील से फरमाया कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया। चुनांचे अज़ाज़ील तकब्बुर और गुरूर में आकर बोला कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इस पुतले को मिट्टी से पैदा फरमाया है, मैं इस मिट्टी के पुतले से कई दर्जे बेहतर हूँ। अज़ाज़ील की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया, यहाँ से चला जा, तू हमेशा के लिए मरदूद हो चुका है और तुम पर कयामत तक के लिए मेरी लानत होगी। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये इताब सुनकर बजाय इसके कि अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला से माफी और मगफिरत का तलबगार होता, वो पीठ फेरते हुए अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम जो तूने मुझे गुमराह किया। नाज़रीन मोहतरम, उसने अल्लाह तबारक व तआला पर ही अपने गुमराह किए जाने का इल्जाम धर दिया। फिर इसके बाद अज़ाज़ील कहने लगा कि मुझे कयामत तक जिंदा रहने दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील की बात को मान लिया और इसको कयामत तक की मोहलत दे दी। चुनांचे फिर अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि मैं तेरे बंदों को तेरी राह हिदायत से भटका दूंगा और उनमें से अक्सर को तू नाशुक्रा पाएगा। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को ये अल्फाज कहते हुए सुना तो फरमाया, तो इसी वक्त यहाँ से चला जा, जो बंदा तेरी बात को मानकर मेरी नाफरमानी करेगा तो मैं इसको जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दूंगा।
चुनाचे अज़ाज़ील तकब्बुर और गुरूर करने की वजह से और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को न मानने की वजह से आसमानों से जमीन पर फेंक दिया गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह से अज़ाज़ील ने अपनी सारी इबादत को रायगा किया और वहाँ से निकलकर वो अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। नाज़रीन मोहतरम, जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहला सुर फूंकेंगे तो इब्लीस लाइन को मौत आएगी और उसके 40 साल के बाद जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूंकेंगे तो शैतान लाइन को भी मैदान महशर के अंदर लाया जाएगा, जिस पर लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज करेंगे कि या अल्लाह, इसने हमें तुम्हारी राह हक से भटका दिया था। जिस पर इब्लीस अपने पैरोकारों के दरमियान ये ऐलान करेगा कि तुम अपनी नाफरमानियों के खुद जिम्मेदार हो और अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे जो वादा किया था वो सच्चा वादा था और मैंने जो तुमसे वादे किए थे वो झूठे थे और मुझे तुम पर किसी किस्म का कोई तसल्लुत हासिल नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुमको बुलाया तो तुम सब ने मेरी बात को मान लिया। बस अब मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने आप को मलामत करो कि तुम लोग खुद ही अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इब्लीस लाइन की पैरवी से हमेशा के लिए महफूज रखे।